नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि असी हर हफ्ते किसी नवे गायक कवि जां ऐसी शख्सियत नूं पेश करते हैं जिन्हां दा समाज च रुतबा हुंदा। ते अज असी इसी कड़ी दे विच दविंदर शर्मा जी लेखक है, अंपलाइज है NFL दे विच विजिलेंस अधिकारी भी है। तो आपां इन्हां नाल तुहाडी गलबात कराने हैं किद्दां इन्हां नूं शौक पै गया कविता लिखण दा जां होर तरह की राइटिंग करन दा। गल करते हैं दविंदर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत सिटी हलचल सिटी हलचल का बहुत ही स्वागत है। मैं जी आया कहता हाँ सिटी हलचल के सारे दर्शकों नूं जिहड़े कि सिटी हलचल नूं इन्ना मान सत्कार दिंदे है ते सिटी हलचल की हर कवरेज नूं वधिया ढंग नाल देखते भी है ते लोकां नूं अगे शेयर भी करते हैं। मैं दिलों धन्नवाद करता हाँ सिटी हलचल का जिन्हां ने कि अज मैनूं इत्थे आउण दा मौका दिता। शर्मा जी, गलबात नूं अगे वधाने हैं। तुहाडा परिचय हो गया, ये दसो कि किद्दां दा जीवन रहा स्टार्टिंग जीवन थोड़ा बचपन की गल करते हैं आपां। किद्दां दा बचपन रहा, कित्थों शिक्षा की, जरा साडे दर्शकों नूं इहदे बारे जानकारी दिओ। चोपड़ा जी, मेरा बचपन तंगी तुरशियां च बीत्या। मेरे पिता जी, मैं उदों 9वीं क्लास पढ़दा सी जदों उन्हां दी मौत हो गई। मैं गौरमेंट हाई स्कूल कथेड़ा पढ़िया। जिहड़े मेरे अध्यापक सन उन्हां दा मेरे ते बड़ा हत्थ रहा। मेरी माता दा मेरी जिंदगी विच बड़ा अहम मुकाम है। अज जो भी कुछ मैं बनिया जां समाज विच जो मेरी रचना विकसित हुई है उस विच मेरी माता दा बहुत बड़ा योगदान है। वो आप अनपढ़ होंदे होए उन्होंने मैनू इक्को ही लगन लाई कि तू जिन्ना पढ़ सकदा है पढ़ लै, जिंदगी विच जे तरक्की करनी है तो तैनू पढ़ना पैना है। उन्होंने मैनू शिवालय कॉलेज विच पढ़ना पाया। उत्थों मैं BSc की। फिर मैं MSc करन दी चाहत रखी माँ अगे। माँ ने मेरी वो भी चाहत पूरी की। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच फिजिक्स डिपार्टमेंट विच फिजिक्स की MSc की। उन्हां वेलियां विच फिजिक्स की MSc करना एक बहुत वड्डा मुकाम समझा जाता सी। ये सारा कुछ मेरी माता की मेहनत, मेरी माता की लगन अते मेरे माता की समाज प्रति जिहड़ा चिंतन सी उन्होंने देखते हुए मैं कह सकता हाँ कि मेरी माता ने मेरे पिता की पूर्ति नूं भी पूरा किया है। मेरी माता एक इहो जी शख्सियत सी जिहड़ी हर वेले चाहती सी कि जे समाज का बच्चा पढ़िया लिखिया होगा तो अपना रास्ता आप ही बना लूगा। मैं कोशिश की है माता दी सिक्ख्यावां ते चलदे अज मैं नंगल विच जिस भी मुकाम ते हाँ, जो भी मैं कर सकता हाँ वो मैं माता के आशीर्वाद नाल ही कर सकिया। बिल्कुल, माता पिता का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी हुंदा। तो ये तो होगी थोड़े माता पिता की गल होगी। तो परिवार छोड़ कौन लोग है थोड़े? मेरे परिवार विच मेरियां 2 भैणां हन, मेरा बड़ा भरा है। भैणां ते भरा ने भी मेरी बहुत मदद की क्योंकि मैं सब तो छोटा सी, घर विच गुजारा औखा सी, पर उन्होंने मेरी जो भी मदद मैनूं लोड़ींदी सी वो कीती है। घर विच मेरी पत्नी है, उहदा भी मैनूं बड़ा सहयोग रहिंदा है। अज भी जदों भी कोई काम करना हुंदा है उसकी दिशा निर्देश रहंदे हन। वो हर चंगा काम करन विच मेरा मदद करती है। मेरे 2 बेटे हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच MTech कर रहा है तो दूजा मेरा बेटा BTech गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना विच कर रहा है। तो ये तो हो गया परिवार का। तुसीं ये दसो कि काफ़ी कुछ लिखते रहने हो, ये कित्थों प्रेरणा मिली थोड़ा सब कुछ लिखण दी? जदों बंदे का जीवन तंगी तुरसियां च बीतिया होवे उदों उन्होंने समाज की बनतर, समाज के किते खलदे हैं। उन्होंने लगता है कि समाज उस लिए नहीं बनया कि जिस तरह तुसी चाहते हो। थोनू मेहनत करनी पैनी है, थोनू समाज नाल किते ना किते लड़ना पैना है जे तुसी कोई मुकाम हासिल करना है। मैनू मेरे गुरुजनों का ये अधिकार प्राप्त सी कि तू जो भी करेगा उस विच तेरी ही भलाई होगी। मैं लिखण वाल इसे लिए प्रेरित होया कि लिख के तुसी अपने मन के भावां नूं प्रगट कर सकते हो। समाज विच जो दिखदा है उस नूं लोकां अगे लिया सकते हो। समाज नूं जे कोई सेध देनी है तो लिखना उस लिए बहुत ही जरूरी है। इन्हां फैसलियां नूं देखते हुए, इन्हां हालातां नूं देखते हुए मैं लिखण वाल रिचत होया। मैं स्कूल वेले भी लिखदा रहा, मैं कॉलेज वेले जिहड़ियां भाषण प्रतियोगितां हुंदियां सन उन्हां विच हिस्सा लैंदा रहा। ज़्यादातर जाके फिर मैं जो पंजाबी यूनिवर्सिटी गया उत्थे मैनू ਸਾਹਿਤ लिखण ते पढ़न की ज़्यादा चेटक लगी। ਸਾਹਿਤ लिखण का काम सही मैंने मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच शुरू किया।
ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਖਿਆ ਉਹੀ 10 15 20। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ 10 20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਪੇਸ਼, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮਾਰਾ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ, ਕੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਬੇਚਾਰ ਬੇਵਸ, ਟੁੱਟਿਆ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰਾ ਹਾਂ, ਟੁੱਟਿਆ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਨਾਲੇ। ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ MSCਆਂ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਸ਼ਕੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸਫਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ ਕਿਤੇ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ, ਜੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਥੋਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਫੀ ਪਦ ਲਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਸਰ 1994 ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਿਲ ਚ ਬਲਬਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ MSc ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ NFL ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਹਜੇ ਕਿ NFL ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ 97 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ NFL ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਬਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੱਚੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਂਗ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ 200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੰਗਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੱਟੇ, ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਗਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर थोड़े रूबरू कराने हैं दविंदर शर्मा जी नूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब, जहां से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। सही काम, सही दाम, सही नाम। विजय ज्वेलर्स नंगल डैम। और फिर सिटी वाल चलते ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ NFL ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਭੇਜ ਦੂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋ, NFL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਨ ਵੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ? ਮੈਂ 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋ ਬਹੁਤੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2013 'ਚ HRD ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਜ ਏ ਸਤਰਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ NFL ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤੰਤਰ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ।
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ NFL 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਰਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ NFL 'ਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ NFL ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। NFL ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, NFL ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ NFL ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ CBC ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CBC ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਸਲ ਬਲੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਸੋਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CBC ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ। CBC ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰ CBC ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2002 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਲੇਖਣੀ ਛਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੁਣਾਓ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਫਿਰ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਚਾਹਤ। ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਿਟੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਬੋਧੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੌਤਮ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਨਾ ਹੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ, ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਲਾਲ ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਈਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ।
ਟੁੱਕ ਸਭ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਲੱਦੀ ਸ਼ਾਖ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਵੇ, ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਵੰਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨੰਗਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੰਗਲ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਨੰਗਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਨੰਗਲ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਕ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਨੰਗਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟੇ ਹਨ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟੇ ਹਨ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਕਿ ਨੰਗਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨੰਗਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਲੇਖਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।